पेश है कहानी आ की हो गया। लक्की कित्थे है? घर आउंदे ही अवतार ने अपनी पत्नी मनजीत नूं पुछया। वो तो जी बाहर गली दे बच्चों नाल खेडण गया, बस आउंदा ही हो। मनजीत ने कुछ झिझकदिआं कहा, मैं तैनूं किन्नी बार कहा लक्की नूं बाहर ना जाण दिया कर। गली दे सारे जवाक बिगड़े हुए ने, इहनूं भी विगाड़ देणगे। तुसीं भी हद कर दिओ, हर रोज़ ही बच्चे नूं लै के कोई ना कोई टेंशन खड़ी रख दिओ। खेड लैण दिओ, बच्चों की इहो उम्र ही हुंदी आ खेडण कुद्दण दी। तूं नहीं समझेगी मैं इहनूं की बनाउणा चाहुंदा। तूं ये गल्लां समझ ही नहीं सकदी। मैं सारी उम्र धक्के खाधे ने। मेरे बाप ने मैनूं बहुता पढ़ाया नहीं सी। मैं वकील दा मुंशी बन के रह गया, पर हुण मैं अपने पुੱਤ ਨੂੰ बहुत ਵੱਡਾ डॉक्टर बनावांगा। अवतार लक्की ਨੂੰ देखण घर तो बाहर गया। वो अपने साथियों नाल गली विच ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ विकटां बना के क्रिकेट खेड रहा सी। अवतार ने कई आवाज़ां मारियां, पर लक्की खेड विच मस्त सी। जदों उसने अपने पापा नूं देखिया तां एकदम ठठंबर गया। अवतार पूरा गुस्से विच सी। उसने लक्की की गल ते जोर दी थप्पड़ मारिया। उत्ते धू के घर नूं लै आया। साਂਭ लै अपने लाडले नूं, आ पढ़ाइयां हुंदियां। सारा दिन डंगरां वांगू खेडदा रहू, हुण जाई खेडण, हड्डी पसली एक कर दूँ। अवतार का क्रोध लक्की नूं कुੱਟ के शांत होया। लक्की सहमिया सहमिया या खड़ा होकी रो रहा सी। मनजीत की भी हिम्मत नहीं सी पै रही ये लक्की नूं छुड़ा दिंदी। अवतार का ये एक रकाती प्रोग्राम हर रोज़ चलता रहिंदा, जिस तो गली गुआढ़ के सारे लोग वाकफ हो चुके सन। उसनूं जीवन की कठोर स्थितियां ने अपने बच्चे के भविख लई लोड़ तो वध सुचेत कर दिता सी। वो सौंदा जागदा लक्की नूं डॉक्टर बनाउण दे सुपने देखदा रहिंदा। आर्थिक साधनां की घाट नूं पूरा करन लई वो दिन रात काम करदा। वकील का मुंशी होने के नाल नाल वो चंगा टाइपिस्ट भी सी। उस कोल वाधू काम आ जांदा सी। उसने घर विच ही टाइप मशीन रखी हुई सी। देर रात तक अपने पोटियां की टप टप नाल अपने पुत्र लई जगाए सुनहरी सुपनिਆਂ ਨੂੰ पूरा होने की उम्मीद करदा। जदों पोटे होर टप टप करन तो जवाब दे दिंदे तां अखां गहरी नींद च डुੱਬ जांदियां। उसका घर शहर के एक छोटे ਜਿਹੇ महल्ले विच होण कारण सारे उसनूं जाणदे सी। घर निक्का सी जो उसके दादा ने बनवाया सी। घर विच उसकी पत्नी ते एक बेटा सी। मनजीत भी अवतार के काम विच सहायता करदी। वो भी अवतार के बराबर जागदी। रात नूं उठ के पुੱਤ ते पति लई चाह बना के लिआउंदी। टाइप कीते कागज़ां नूं साਂਭदी। वो सूटां चुन्नियां दी कढ़ाई भी करदी, जिस नाल वो घर के चुल्हे चौंके का खर्चा चलाउंदी। अवतार उसनूं कई बार गुस्से च आया, बहुत कुछ कह जांदा, पर वो कदे भी उसके सामने नहीं सी बोली। लक्की की पढ़ाई हुण 10वीं क्लास की चल रही सी। पेपर होने वाले सन। उस लई सारियां सहूलतां दा प्रबंध अवतार ने कर रखिया सी। मेज़ कुर्सी टेबल लैंप किताबां कापियां आदि तो इलावा औखे विषयां लई ट्यूशनां दा प्रबंध भी कर लिया सी। वो आप भी पढ़ाई विच हुशियार सी। कदे कदे पढ़ाई करदा करदा अकेमा महसूस करदा। उसदा खेडण नूं बहुत दिल करदा, पर अपने पापा तो डरदा किताबां नाल ही जुड़िया रहिंदा। वो कई बार सोचदा कि उसदे हाणी मुंडे मुहल्ले विच क्रिकेट खेडदे ने, खुश हुंदे ने, पर मैं अपणियां किताबां नाल ही खेड रहा हाँ जो बेजान हन, बोल नहीं सकदियां मेरे वांग ही। पर अवतार नूं मच्छी की अख वांग सिर्फ डॉक्टरी ही नज़र आउंदी सी। वो हर हालत विच अपने पुੱਤਰ नूं डॉक्टर बनाउणा ही चाहुंदा सी। मनजीत हमेशा ही वाहिगुरू अगे जोदड़ी करदी रहिंदी, हे सच्चे पातशाह, मेरे बेटे नूं ढेर सारी विद्या दी, घर विच सुख शांति बनाई रखी।
ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਤੋ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਤੋ ਦੀ ਉਮਰ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਯਾਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਕੁੜੇ ਜੀਤ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤੇਰਾ ਕੁੰਦਨ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਜਵੇਂ ਸੁੱਕ ਕੇ ਤੀਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਕੁਛ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਅਤੇ ਨਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹੀ ਤਣ 'ਤੇ ਲੀੜੇ ਪਾਈ ਰੱਖੂ। ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਸੌਣ ਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੰਸਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਬੇਬੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜੇ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰੂੰਗੀ। ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਜੋ ਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਊ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝੋਰਾ ਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ। ਮਨਜੀਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੀਤੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੂੰ ਕਰਦੀ। ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹ ਸੀਤੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੋਰ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਪੈੜ 'ਚ ਪੈੜ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਵਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਜਾਣਗੇ? ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਨਜੀਤ ਕੁਝ ਸੈਨਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸਰ ਮੁਸਰ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ, ਭਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮਸਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਲਣ ਆਈਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸਿਆਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਲੱਕੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 11ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੱਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ, TV ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 10ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੀ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਵਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰ ਕੇ ਪਲਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਸਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੱਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਛਪੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ। ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। 11ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਟਾ ਲੱਕੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਤੂੰ +2 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਕੀ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ, ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ।
ਲੱਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਉਹੀ ਸਨ। ਮਨਜੀਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਝੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਦੱਬ ਦਿੰਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧੁਨ ਸਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੂਰਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟਦੇ। ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਪੱਕੇ ਸਨ। 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੱਕੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਮਲਿਆ ਪਰ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਵੀ ਭੱਜੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਟਕੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਈ ਧੁੰਦ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਛੇਤੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕੈਟਰਿਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਵਤਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ। ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਭਰ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੱਕੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਾਗਣ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਾਪਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਦਲੇਰ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਵਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਅਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਅਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਲਿਜਾਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਅਵਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਾਰੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤਰਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗਿੜਗਿੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲੱਕੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਲੱਕੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਵਾਚੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗੀ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਓ। ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜੋ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਲੱਕੀ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੱਕੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਾਪਾ, ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੀਦਾ? ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਵਤਾਰ ਮੁੜ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਖਵਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੌਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੀਤੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢਣਾਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੱਕੀ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਲੱਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਗੋਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੌਣ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਛਾਈ ਧੁੰਦ ਤਾਂ ਹਟ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅਵਤਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਤੌਖਲਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਲੱਕੀ ਦੇ ਪਾਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖੋਟੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਉਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਆਸ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਜਦ ਸਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਗਧੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੌ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਹਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਅਵਤਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਸ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੁੱਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਵਤਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੱਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਲੱਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਲੱਕੀ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਚੀ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਚੌਕਾ, ਹਾ, ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਬਾਲ ਸੁੱਟ, ਹੋ ਗਿਆ ਆਊਟ, ਹਾ।
ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਲੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਉੱਠ ਪੁੱਤ ਉੱਠ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਊਂ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ। ਬੋਲਦੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੱਥਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੱਕੀ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੱਕੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਮੋੜ ਕੱਟ ਜਾਵੇ। ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਵਾਈ, ਪਰ ਲੱਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੈਬਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਡਾਕਟਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ? ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਲੋਹਾ ਲੱਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ 'ਚ। ਅਵਤਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗਰੇਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਵਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੈਬਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਖਵਾ ਬੈਠਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅਕਲ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਓਏ ਬਹਿ ਜੇ ਬੇੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੈਬਨ ਵੱਲ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਮੀਚ ਕਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੀਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਕੀ ਡੌਰ ਭੌਰ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀਤੋ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜੀ ਆਈ। ਕੁੜੇ ਮਨਜੀਤ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਬੇਬੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਵਤਾਰ ਕੋਲ ਆਏ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿਆਂ, ਜੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਸਿਰ ਸੁੱਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਵਾਂਗ ਜਾਪੀ। ਉਹ ਤਰਸੇਮ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇਗੀ? ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਆਪਣੇ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜੀਵੀ ਪੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੱਕੀ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪੁਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ 2-2 ਘੰਟੇ ਲੱਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਵਾਚਦਾ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਦੱਸਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਵਤਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਲਬਮ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਬਚਪਨ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਲੱਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਮਨਜੀਤ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ। ਨਰਸ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਜਾਂਦੀ। ਲੱਕੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਲੱਕੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਲੱਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਕੀ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲੱਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਕੀ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਓਪਰਾਪਣ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਲੱਕੀ ਜਦ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸੱਜਾ ਮੋਢਾ ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝਟਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ। ਅਵਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਲੱਕੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਵਤਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨੋਂ ਝਿਜਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਲੱਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਲ ਪਲ ਹੰਝੂ ਅਵਤਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵਹਿ ਤੁਰਦੇ। ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਲੱਕੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਝਨਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋ ਰੋ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਲੱਕੀ ਦੇ ਪਾਪਾ, ਆਪਣਾ ਲੱਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਡਾਢਿਆ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੌਹਾਨ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।